नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ABH TV नाज़रीन इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DP ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਖੈਰ ਉਹ ਲੋਗੋ ਸ਼ੋਗੋ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਬਸ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਖੈਰ ਚੈਨਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ कि यार की बनेगा दूसरे लम्हे सोच आई कि अल्लाह बड़ा रहीम ते करीम है वो कोई ना कोई मतलब स्वप पैदा करेगा तो तीसरे लम्हे असी बजाय इंतजार करन दे असी कोशिशां शुरू कर दित्तियां मैं किसी का नाम तो ऐड नहीं करना चाहता लेकिन मैं बहुत सारे लोगों ने मैं रब्ता किया लेकिन अफसोस दर अफसोस कि किसी बंदे ने भी कोई मुस्बत रवैया या मुस्बत तामन वो नहीं किया और हर बंदा इस दौर से मसरूफ है किसी बंदे ने भी साड़ी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं की चैनल साड़ा टर्मीनेट हो चुके असी मंजिल से नज़र नहीं सी आ रहा खैर मैं कहना चाहना वा बेसकाई का जो लुभे लुभाव है मैं कहना चाहना यार किसी को कोई भी मुसीबत बन जाती है अगर तुम उसकी हेल्प कर सकते हो किसी काम आ सकते हो तो यार जरूर वो काम आया करो और दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हाँ कि अगर कल किसी बंदे का चैनल टर्मीनेट हो जाता है किसी बंदे का चैनल हैक हो जाता है मैं ऑन वीडियो ऑन कैमरा ये वादा कर रहा मेरा नंबर हर वीडियो से मौजूद होंगे साढ़े नाल रबता करना अगर साड़ी कोई तुहानू जिहड़ी खिदमत है उहदे नाल तुहानू कोई रिलीफ मिल सके तो असीं तुहाडी खिदमत तुहाडी ड्यूटी करने वास्ते तैयार हाँ तुसीं झकना नहीं जिन्ने मेरे भाई यूट्यूब ना मुंसलिक ने अगर यूट्यूब का मतलब है चूंकि असी इन्होंने पानियों च गुजर चुके हैं सारी मेहनत आप की है तो की गल है अपना रफीक साहब सानू अगर कोई परेशानी बन जाती है असी वैसे तो बड़े अच्छे जुमले बह के बोल रहे होंगे कैमरे अगे भी महफलों च भी चंगी माड़ी से भी तो गल्लां नाल ते असी बड़े बेहतरीन इंसान हाँ तो जदों सानू प्रैक्टिकल तौर पर साडे बेहतरीन इंसान साबित होने की जरूरत पैंदी है तो असी दौड़ चले की मामला देखो एक साडा पंजाबी च लफ्ज़ बोली जाता है कि नफसा नफसी दा आलम है यार बंदे नूं अपनी पई ठीक है वो साडा एक लाला सी लाला आयशा तो बड़ा खूबसूरत शेर सुना कि आपको अपनी सब नूं पई होई है किसी वास्ते धन दा झट कोई नहीं ठीक है शेर तो लंबा है मैं कि मिसरा बोलिया ये साडा इज्तमाई रवैया ऐसा हो गया है असी रोड से जाने सानू सिर्फ अपनी गड्डी गुजरन नाल अपना मोटरसाइकिल गुजरन नाल अपने राह नजर दे पिछों कोई एंबुलेंस कोई मरीज कोई डिग गया कोई पैदल कोई बाबा कोई माई सानू परवाह नहीं मेरी दिहाड़ी लगनी चाहिए भावें सारे मुल्क की दिहाड़ी भज जाए मेरे घर चूल्हा बढ़ना चाहिए भावें सारे का बुझ जाए मेरी छत सलामत रहनी चाहिए भावें सारी दुनिया उजड़ जाए ये साडा इज्तमाई रवैया होंदा जा रहा जिहड़ा गलत है और सानू सोशल मीडिया नूं यूट्यूबर्स नूं फेसबुक यूजर्स नूं इन्फ्लुएंसर जिहड़े ने उन्हां नूं गवर्नमेंट नूं तंजीमां नूं एक इज्तमाई मेहनत करनी पवेगी कई साल तक लोगों के अंदर इन्हां जज्बात नूं जुगाण वास्ते इंसानी हमदर्दी दे हेल्प दे मदद दे सपोर्ट करन दे काम आवन दे जज्बे नूं जुगाण वास्ते काम करनी पवेगी सानू सिस्टम ने निज़ाम ने पिछले 75 सालों में साड़ियाँ सियासी जमातां होण या जिहड़ियां भी हुकूमतां भावें फौजी हुकूमतां रहियां ने या सियासी हुकूमतां रहियां ने सानू ने आटे के चक्कर चो बेग साहब बाहर ही नहीं आने दिता बदकिस्मती नाल सानू यही फिक्र है कि शामी आटा कितों जाएगा सानू यही फिक्र है कि शामी रोटी कितों पकेगी सानू ये नहीं फिक्र कि यार असीं ते शामी सवेरे खाधी है गुआढ़ी ने तो 3 दिन हो गए नहीं खाधी सानू ये फिक्र है कि साडी टूटी लीक कर दी है सानू ये फिक्र नहीं यार गुआढ़ी घर ते 4 दिन तो पानी कोई नहीं है ठीक है तो वो एक बड़ा गलत और नेगेटिव रवैया है और वजह हुआ जो हाथ में तुम दसिया कि देखें देखो तरबियत होती है नस्लों की स्टेप बाय स्टेप ये काम एक दिन च नहीं होते
ठीक है, ये मंजर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अल्लाह। ठीक है, साडियां छोटियां छोटियां गलतियां किन्ने लोग अज बच्चे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ठीक जी है, जी बिल्कुल 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 सही है। दो दो डिफरेंट फैक्टर्स काम कर रहे हैं ना मेरे जी साहब। हाँ जी हाँ, जी हाँ जी हाँ। ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ मतलब ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਸਮਝਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦਿਲ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 50,000 ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡੋਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਤੂਨ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 50,000 ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਠੰਡੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੌੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਤੂਨ ਬੇਈਮਾਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੈਠਣੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 50,000 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹ ਲਾਂਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫਰਾਡੀਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਤੌਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੌਫੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ हजरत अली शेर खुदा ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਲਾਹ ਲਿਆਦਾ ਇੱਥੇ मतलब अब्दुल सत्तार ईदी ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। जी जी ठीक है, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ नहीं जी नहीं पाकिस्तान जी दुनिया च ਦੁਨੀਆ ਚ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਰੱਖਾ ਪਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 25,000 ਦਾ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਨ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡ ਰਾਮ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰੂਟ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਈਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਲੈ, 2-4 ਦਿਨ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੇਚ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੁੱਟ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੀਆ ਬਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ।
ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਪੇ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋ ਪਏ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ 8-10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ 'ਚੋਂ ਅਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਹੈ ਔਰ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।